गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा सदका असां ने कल श्री जपजी साहिब जी की बाणी विच अरबी भाषा के शब्दां नूं आपस विच साझा कीता सी। अज असीं श्री जपजी साहिब जी की बाणी विच फारसी शब्द आपस विच साझे करांगे ते ये कारज जरूर करियो, इन्हां शब्दां नूं लिख के ते अपने घर की चार दीवारी दे किसे पासे ला लियो जी, जिथे असीं फोटोज़ वगैरह टंगदे हाँ जां फिर जिहड़े चढ़ाई कर जांदे आ उन्हां दी फोटो टंग दिंदे जिन्हां दा मतलब ही कोई नहीं हुंदा। ते एक गुरु की बाणी दे ज्ञान नूं तां जरूर सुशोभित करना चाहिए। सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। ये जो अंदर शब्द है ये असीं बहुत अपनी जीवन दे विच अपनी लाइफ दे विच यूज़ करते हैं। अंदर शब्द फारसी दा असीं कह दिंदे आ मैं घर दे अंदर पहुँच गया, मैं कार दे अंदर पहुँच गया। सो ये शब्द फारसी दा है। ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि सानू फारसी आउंदी है, पर जिन्ना चिर ज्ञान ना होवे कि मेरी जेब दे विच पैसे पए ने, जिन्ना चिर सानू इस चीज़ की समझ ना लगे तो उन्ना चिर बंदा ही सोचदा कि मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं। तो गुरु महाराज जी कहते ने सारा कुछ ही तेरे पल्ले विच आ, पर पल्ले दे विच हथ मारेगा पता फिर ही लगू। महाराज जी कहते ने हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। सो अज तो याद रखना अंदर शब्द फारसी दा। बाणी विच अनेकां थावां ते हुंदा है घर ही अंदर साचा सोई। वो परमेश्वर साडे शरीर रूपी घर दे विच रहिंदा। फिर अगे असीं शब्द पढ़दे हाँ सरम। सरम ये शब्द लज्जा का सूचक है, विषय विकारां वालों लज्जा करनी। ते बाणी विच पंक्ति पढ़ते हाँ सरम खंड की बाणी रूप। तो एक होर पंक्ति पढ़ते हाँ कर किरपा नानक गुण गावै, राखो सरम असाड़ी जियो। इत्थे अर्थ बनता है कि साड़ी इज्जत पत रख लो। सरम शब्द फारसी का। फिर एक शब्द असीं पढ़ते हाँ साह। साह इहदा अर्थ बनता है बादशाह। इहदा अर्थ बनता है जिहदे कोल सब तो वड्डी ताकत होवे, जो किसी अगे भी ना झुके। ओहदा हुक्म सुनदियां सार लखां सिर झुक जाण, पर वो किसी अगे ना झुके। इशारा करे तो लखां गरीबां नूं अमीर कर देवे, ते जेकर इशारा करे तो लखां ही गर्दनां कट्टियां जाण। ऐसे नूं कहंदे ने साह। बाणी विच वचन पढ़दे हां समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती मालतन। एक थां दे होर असीं देखदे हां खखै खुंद कार साह आलम, कर खरीद जिन खर्च दिया। फिर अगे शब्द पढ़ते हाँ जी साज। गावै को साज करे तन खेह। ये जो साज शब्द है ये फारसी का है। तो असी कई बार कह दिंदे आ कि ये चीज़ असी साजी, ये चीज़ असी बनाई। तो साज शब्द जदों भी हुण आएगा ना गुरबाणी विच बहुत बारी आएगा। साज साजियो, जिवें आप पीने आप साजियो, आप पीने रचियो नाओ। साज होया, साजियो होया, ये शब्द फारसी दे ने। अगे वचन पढ़ते हाँ साला सच्ची तेरी सिफत सच्चे पातशाह। ते गुरबाणी दे विच महाराज जी कहंदे ने जो सालाह शब्द है ये भी फारसी का है। बेअंत ही शब्द ने, बेअंत ही पंक्तियां ने, पर हुण असीं जेकर पंक्तियां लावांगे तो फिर कंसैप्ट बहुत वड्डा बन जाना। सालाह अखरी नाम, अखरी सालाह। सालाह शब्द फारसी का। तो असीं कई बार कह दिंदे कि सिफत सलाह विच असीं बैठे हाँ, सिफत सलाह करते पे हाँ,
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਊ ਜਾਣਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਫਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਹਣ। ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਉਸਤਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਹਣ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੋ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਲਾਹਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਲਾਹੇ। ਸਾਲਾਹੇ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੇ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ, ਸਾਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਲਾਹਣ ਨੂੰ, ਸਾਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਥਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣ, ਸੰਥਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ 4 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ, 4 ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 21 ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ 2 ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹਰ ਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਵਾਚਿਓ। ਸਾਲਾਹ, ਸਾਲਾਹਣ, ਸਾਲਾਹੇ, ਸਾਲਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3 ਮਿੰਟ ਦੀ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 15 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ
ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਗੇ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 6 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਕਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 1 ਪਹਿਰ ਕਰੋਗੇ, 1 ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓਗੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਘੰਟੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ 1 ਪਾਠ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਨੇ? 2 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 100 ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨੇ? 2 ਦਿਨ ਕਿ 3 ਦਿਨ? ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ 100 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ? ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਵੀ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਤੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਲਾ 1947 ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਲਾ 1984 ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਲਾ 1992 ਦਾ ਸੀ, 1994 ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਥੋੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰਗੜੇ, ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੇ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗਲੋ ਚਮਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੁੱਝੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਵੈਸਲੀਨ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੈ ਆਓ ਜੌਨਸਨ ਬੇਬੀ ਆਇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੌਨਸਨ ਬੇਬੀ ਤੇਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੈਸਲੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਮਰ ਜਾ, ਮਰ ਜਾ ਛੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 1.25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਜਾਓ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 5 ਇੰਚੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 3 ਇੰਚੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਢਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਆ ਨਾ ਹਲਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾਲ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਭੋਗ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਖਾਲਸੀ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਫੜਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ, ਸਾਲਾਹ, ਸਾਲਾਹਣ, ਸਾਲਾਹੇ, ਸਾਲਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਸਿਰ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਸਿਰ ਅਸੰਖ ਕਹ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਮਾਰ। ਸੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਸੁਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਾਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਕਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 400, 4000, 4 ਲੱਖ। ਇਹ ਜੋ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, 4 ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਓ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜੋਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ। ਇਹ ਜੋ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਨੰਨਾ, ਤੱਤਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੱਤਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ। ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ, ਇਸਨੂੰ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਨ, ਤਨ ਖੇਹ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਦਰਗਹ। ਦਰਗਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ। ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਆ। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨ। ਦਰਗਹ ਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਰੱਬੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਦੱਦਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਦੱਦਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਦਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਦਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਅਰਬੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਗਲਕ ਆਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੰਗਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਦ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਅੱਛਾ
ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਬੰਦਾ ਚੀਨੀ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਬੰਦਾ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਰੇ ਆ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੰਡ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੰਥਿਆ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦਰਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾ ਪਾਉਣਾ, ਛਿੱਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੂਆ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਂਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਰਨ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਆਰ ਯੂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਂਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਐਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਦਾਈ। ਇਹ ਦਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਇਹ ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੈਪ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਾਸਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਉ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਝ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੋਹਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਮੂਤ ਪਤੀਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂਤ ਪਤੀਲੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤੀਲੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਲੀਤੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਤੇ ਸਾਬੂਣ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਦਾ। ਪਲੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ, ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਇਹ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੀਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੁਰਮਾਏ ਦਾ। ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਏ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਧਾ ਕੱਕਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਕੱਖਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਖਸ਼ੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਖਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਖਸੇ, ਬਖਸੇ, ਬਖਸੇ। ਖੱਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦ, ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਾਹ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 28, 29, 30, 31 ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਨ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਨ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹ, ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਹੋ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਹੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਹੋ ਐਸੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਥਾਣੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹੋ, ਰਾਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹ, ਰਾਹ, ਰਾਹੋ, ਰਾਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੱਫਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਫੱਫਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੱਫਾ, ਫੱਫਾ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੜ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੁੱਫੜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਫੜ, ਫੁੱਫੜ ਸ਼ਬਦ ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੱਫਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫੱਫਾ ਫੱਫਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੱਫਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਫੜੀ, ਇਹ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੜਛੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ, ਇਹ ਪਤੀਲਾ, ਆ ਫੜੀ, ਫੜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੜਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੜਿਓ ਜੀ, ਫੜਿਓ ਜੀ ਤੇ ਫੜਿਓ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਰਾਹੋ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਨ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰੂਫ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ 100 150 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਹ ਸਾਜ ਸਾਜਿਓ। ਸਾਜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲਾਹ ਸਾਲਾਹਣ ਸਾਲਾਹੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਰ ਸੁਮਾਰ ਕਾਰ ਚਾਰੇ ਜੋਰ ਤਨ ਦਰਗਹ ਦਰਬਾਰ ਦਰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਇਆ ਦਾਈ ਦੀਵਾਨ ਦੂਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਨੀਸਾਨ ਪਲੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਫੁਰਮਾਏ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੀਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੰਦ ਮਾਹੋ ਰਾਹੇ ਰਾਹੋ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੋ ਹੁਕਮੀ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।